Sahanau bhunaktu sahaviryam karavavahe tejasvinavaditamastu ma vidvishavahe. India, a land of visionaries. Once known as the citadel of higher education, the world's first university, Takshashila, hosted about 11,000 students and was established about 3,000 years ago in ancient India. Nalanda University, established in 500 BC, was the alma mater of Gautam Buddha and is another fine example of educational prowess that India manifested in those ancient years. But somewhere along the line, we transformed educational institutes into degree-yielding production houses for job seekers. Learning ceased to be the focus, while the emphasis shifted to memorization of facts and figures. In spirit, students were transformed into followers, while curiosity was trumped by loyalty to established methods. As Abraham Maslow had said, if the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. Yes, indeed. Today, all students are given the same routine training, pitted against the same standards, and routed through the same alleys of job security. Good evening. We welcome you to today's presentation, Aesop Syllabus in A, or Out of Syllabus. Come, join us for a journey through the ages, through the various facades of the Indian education system. A journey which had started allegedly with Rishi Gautam, a journey that has been heavily influenced by invasions of foreign rulers such as the Mughals and the British, a journey that highlights the intellectual oppression incited by individuals such as Lord Thomas Macaulay and Lord William Bentinck, a journey that brings us back to modern days and stumbles upon the names of JNU, Presidency College, or Jadavpur University. Names that keep popping up for reasons far from education and learning. Within the boundaries of our formal curriculum or the established syllabus, we have never been taught why the farmers and the weavers of the world struggle even for basic necessities. Why we are trained to become a generation of conformists who are programmed to follow the status quo. In the search of these answers, we begin our journey. Stay with us and keep your inner eyes open through all the entertainment that's coming your way. Let's enjoy the show, Aesop Syllabus in A, or Out of Syllabus.
শিক্ষা, এডুকেশন, শিক্ষা। এই শিক্ষা নিয়ে প্রস্তুত আমাদের আজকের এই ফিচার। যদিও বাই প্রফেশন আমি নই কোনো টিচার, তাই দু একটা কথা বলা দরকার অনুষ্ঠানের আগে, যাতে সহজ সরল রসগ্রহণে কোনো বাধা না জাগে। অতীত থেকে বর্তমানে শিক্ষা পরিক্রমা, পঠন পাঠন পদ্ধতিতে খরচ এবং জমা, এইসব নিয়েই বেঁধেছি আমরা পালা। নাচে গানে অভিনয়ে প্রাণের কথা মালা। দু একটা নাম বাঁধবে কানে, প্রাত্যহিকের নয়, তবু অনুরোধ করবেন না ভয়। ওগুলো সব ইউরোপিয়ান স্পেশালিস্টদের টার্ম, না বুঝলেও হবে না কোনো হার। শুধু শুধু প্রাণের কথা প্রাণের কাছে করব নিবেদন। তাই রসিক মনটি খোলা রাখুন, এইটি আবেদন। অনেক দিনের আগের কথা, অনেক অনেক আগে, ধ্যানে মগ্ন ভারতবর্ষ গভীর অনুরাগে, পরমাত্মার পরস্তরে আত্মার গভীরে শ্রবণ চলে অবিরত অন্তরে বাহিরে। গুরুদেবের চরণ তলে ব্রহ্মচারীগণ ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন রত অনুক্ষণ। সে অনেক দিনের আগের কথা, অনেক অনেক আগে। গেছে সন্ধ্যা সূর্য, সন্ধ্যা স্নান সমাগম করি সন্ধ্যা স্নান সমাপন করি সন্ধ্যা স্নান সমাপন করে সবে মিলে রয়েছে আসন গুরু গৌতমে লিখিদি কুটির প্রাঙ্গণে ঘুমাগ্নি আলোকে নিভৃত আশ্রম সহসা উঠিল চকিত হয়ে মহর্ষি গৌতম কহিলেন বৎসগণ, ব্রহ্মবিদ্যা কহি কর উদ্ধার।
এ জীবন ক্ষণস্থায়ী, পদ্মপত্রে জল। চঞ্চল চিত্তই যত দুঃখের কারণ, তাই চিত্তবৃত্তি রোধ করো, মোক্ষ যদি চাও। স্মরণ রাখিও, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। কোনো প্রশ্ন নয়, কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব নয়। বেদবাক্য কণ্ঠস্থ করে যা, দেখবে একদিন মুক্তি এসে ধরা দেবে তোমারই দুয়ারে। মানে হলো বেদ। বেদ হলো আপনার জ্ঞানের ভান্ডার। ব্রহ্মচারী হলো কিনা জল, একেবারে ফাঁকা। গুরু তাই মগ। জ্ঞানের ভান্ডার থেকে মগ ভরা জ্ঞান এসে গেল জগের ভিতরে। জগ যেই ভরে গেল, ছাত্র হলো গুরু, মগ হলো জগ। কাজ শুধু ফাঁকা জগে, জ্ঞান ভরে যাও। কে হে তুমি অর্বাচী? আহম্ম ভবিষ্যৎ থেকে বেড়াতে এসেছি প্রভু। আপনার যুগে আগ্রহ ছিল জানবার এই ব্রহ্মযুগে কিংবা পঠন পদ্ধতি। তা কিরূপ বুঝলি? Impressed হয়নি প্রভু, for a few reasons. Firstly, পরমাত্মা কি, বয়স কত, মেল না ফিমেল, কোথায় থাকে, এইসব না জেনে সারাটা জীবন তার সাথে মিলনের তরে স্লো করা যাবে। এতটা বোকা আমাদের যুগের ছেলেমেয়েরাও নয়। আপনার শিষ্যরা কিন্তু বেশ, কোনো প্রশ্ন নয়, কোনো দ্বিধা নয়। কিছুই মেলে না ভালো ওদের যুগে। পেয়েছি বই কি, এই নেচারের কোলে বসে পড়াশুনো, ব্রহ্মচর্য, গুরু শিষ্যের পারিবারিক সম্পর্ক। ভালো প্রভু, নিয়ে যাবো সাথে করে। কিন্তু প্রভু, এই সাধারণ মানুষের জীবনে এই শিক্ষার প্রভাব কোথায়? This education is obsolete, মানে এই শিক্ষা চলে না প্রভু। ভ্রান্ত কথা। এই শিক্ষাই চলবে চিরকাল, অনাদি অনন্তকাল। তাই যদি হয়, তার ওই কারা আসে, বন্দিত মস্তক, ঈশ্বরহীন, বেদহীন, বৌদ্ধের দল। ওদের গুরু আছে, ব্রহ্মচারী আছে, একই কথা। শঙ্করাচার্যের নাম শুনেছ? মূর্খ। 500 বছর ভারতবর্ষ ইতিহাসের পদ্ধতি। সেই তখন আবার ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। এ জীবন পদ্মপত্রে জল, এ জীবন পদ্মপত্রে জল।
জীবন পদ্মপত্রে জল। কইরে হ্যাঁ, এ জীবন পদ্মপত্রে জল, এ জীবন পদ্মপত্রে জল, এই কথাটি যতই ভাবো পাবে না কোথাও। এমনি করেই কেটে গেল কয়েক হাজার বছর, অনেক দিনের শিক্ষার দিকে দেব এবার নজর। বর্তমানের শিক্ষা দীক্ষা পঠন পাঠন করে সাহেব এলো দেশে যখন রাজার পোশাক পরে। ইতিমধ্যে পাল্টে গেছে দেশের চেহারা, তোর বক্তব্যটি কি দাঁড়ি পালকি বেহার, আহা পালকি বেহার, আহা পালকি বেহার। এমন সময় সভ্য জাতি শিক্ষা দিতে চায়, অর্ধনগ্ন অসভ্য যারা ভারতীয় হয়। সাদা চামড়ার শিক্ষা এলো কালো চামড়ার দেশে, উপনিবেশের শিক্ষার হার চরম সর্বনেশে। শোনো শোনো বঙ্গবাসী শোনো, এই সন 1813 হইতে মহানুভব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শিক্ষার পুনরুজ্জীবনের কারণে স্থানীয় পণ্ডিতদের উৎসাহ দানে এবং পশ্চিমী শিক্ষা বিস্তারের হেতু বৎসরে 1 লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিবে। শোনো শোনো বঙ্গবাসী শোনো। 1 লক্ষ টাকা, 1 লক্ষ টাকা নেহাত কমটি নয়, বিশেষ করে সেই তখনকার দিনে। কিন্তু কথাটা হলো, টাকাটা কার ভাগে লাগবে? এই দেশের পণ্ডিতদের নাকি সাহেব পাদ্রীদের? এই নিয়ে লেগে গেল ধুন্ধুমার কাণ্ড। একদল বলে এই টাকা ব্যয় হবে সংস্কৃত আর ফার্সি শিক্ষার জন্য, আবার আরেক দল বলে না, এই টাকা ব্যয় হবে ইংরেজি শিক্ষার জন্য। সে কি বাকযুদ্ধ! প্রায় 20 বছর ধরে চলল সেই ওরিয়েন্টালিস্ট অ্যাংলোসিস্ট কন্ট্রোভার্সি অন মিডিয়াম অফ এডুকেশন। ওদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলির কেষ্ট সেজে মুখে বাঁশি নিয়ে রেফারি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই রেফারি একটু পার্সিয়াল হতে পারে। বন্ধুগণ, সাহিত্য অর্থাৎ ইংরেজি সাহিত্য, সাহিত্য 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 অর্থাৎ কিনা দেশীয় সাহিত্য। ওর কথা শুনবেন না, একটা লাল মুখ, দেশের দাঁতা চড়চড়িয়ে যুক্ত নেই। এখানে এসে মিস্টার জোন্স সেজেছে সেজেছে, নেটিভের কথা শুনিও না। I am Falbury. I know India Pandit should be encouraged to learn English. English. And that is the spirit of the cause. মোটেই না, মিথ্যে কথা। তা বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের গেটের পরিচর্যা করে আর কতদিন বাংলা ভাষা নারী শিক্ষার দায় সামলাবেন বলো দেখি? তাই দেশের পণ্ডিতেরাই করবে দেশের ভাষার চর্চা, আর সেই জন্যে ইংরেজরা টাকা দিয়েছে। আজ ভারতের যা দরকার তা হচ্ছে ইংরেজি শিক্ষা। The medium of education must be English. তাছাড়া আপনাদের রাজা রামমোহন রায় the কোম্পানিকে চিঠি দিয়েছেন ইংরেজি শিক্ষার জন্য। রাজা রামমোহন রায়। We shall settle this issue once for all. Lord Macaulay! Lord Macaulay! Indian history and literature are sheer nonsense. It is
From this day onwards, the only medium of education will be in English. ইংরেজি পড়ো সবে ইংরেজি পড়ো ইংরেজি পড়ো সবে ইংরেজি পড়ো সব লোকে ভালো পাবে ইংরেজি পড়ো ক্লার্কশিপ মিলে যাবে ইংরেজি পড়ো ব্রিঞ্জাল মানে পাস্তা কুয়ার কিউকাম্বার শশা স্ট্যান্ড আপ মানে দাঁড়াও দেখি সিটার মানে বসা ইডিয়েটের দুটো মানে চিচাক 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 ইডিয়েটের দুটো মানে একটা হলো বোকা আর সাহেব যদি ডেকে নিয়ে কয় তার মানে হলো খোকা ইংরেজি পড়ো সবে ইংরেজি পড়ো ইংরেজি পড়ো সবে ইংরেজি পড়ো বঙ্গদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এক আশ্চর্য প্রজাতি জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা অত্যন্ত শান্ত শিষ্ট ল্যাজ বিশিষ্ট
চরিত্রহীন প্রাণী গৃহে স্ত্রী শাসিত বাহিরে সাহেব শাসিত বা বস চালিত দ্বিপদ বিশিষ্ট প্রাণী উহাদের ঔরসে জন্ম নিল বঙ্গীয় চাকরিজীবী সম্প্রদায় যাহাদের একাংশ ভবিষ্যতে এই বুদ্ধিজীবী বা ইন্টালেকচুয়াল বলিয়া পরিচিত হইবে ইহারা উহাদের পিতামহ অপেক্ষায় অজর গাছেরও খাইবে আবার তলারও কুড়াইবে ইহারা দুইটি চক্ষু দুইটি কর্ণ এবং একটি কলম জন্ম হইতেই লইয়া আসে চক্ষু কর্ণ অকেজ হইলে পাল্টানো যায় না কিন্তু কলম কলম অকেজ হইলে নিপ পাল্টাইলেই চলে উহাদের লেজ নেই The Patriots! আমরা উহাদের ন্যাশনালিজম শিখাইলাম আর সেই পদার্থ এখন হুয়ারা আমাদের পেছনে
কথাটি বলার পরে যাবে সবাই নমস্কার নমস্কার নমস্কার, শুনতে পাচ্ছেন? কেমন আছেন সবাই? আমাকে চিনতে পারছেন? আমি রাধুনী দেবী। আজকে রান্নার আসরে আপনাদের নতুন একটা আইটেম শেখাবো। শিখে নিন। আইটেমটির নাম আধুনিক শিক্ষা। লিখে নিন। প্রথমে 200 গ্রাম সাহিত্য, 200 গ্রাম বিজ্ঞান, 50 গ্রাম দর্শন ফিলসফি, 10 গ্রাম শিল্প আর 10 গ্রাম খেলাধুলা একসাথে ভালো করে মিশিয়ে দেবেন। খেয়াল রাখবেন সাধারণ গরিব মানুষের হাওয়া যেন এতটুকুও না লাগে। পুরো মিশ্রণটি গেরুয়া রঙের ভিনিগারে ভালো করে ধুয়ে নেবেন। মজার কথা কি জানেন? আজকাল বাজারে সবুজ রঙের ভিনিগারও পাওয়া যাচ্ছে। ভাবুন। আরেকটি পাত্রে 100 গ্রাম ভূগোল, 100 গ্রাম ইংরেজি, 10 গ্রাম রাষ্ট্রবিজ্ঞান পলিটিক্যাল সায়েন্স, 2 চামচ মন্টেসরি আর 1 ছটাক জাভা বা সি++ ভালো করে বেটে দেবেন। তারপর কড়াইতে পরিমাণ মতো একটুখানি আগলেমি ঢেলে দিন। শুনলেন কি বললাম? আগলেমি ঢেলে দিন। সেটা গরম হলে পুরো মিশ্রণটা তাতে দিয়ে ওয়ার্কশপ মেথডে নাড়তে থাকুন, ভালো করে নাড়তে থাকুন। শিক্ষা যখন টপক করে ফুটবে, তাতে 2 চামচ হরিকা, 2 চামচ নিউট্রিয়া ঢেলে দিন। রান্না দিয়ে যদি খুব বেশি ইংরেজি গন্ধ আসে, ঘাবড়াবেন না, ভয়ের কোনো কারণ নেই। তাতে 2 চামচ বঙ্কিম, 2 চামচ রবীন্দ্রনাথ এবং একটুখানি জয় গোস্বামী দিয়ে নামিয়ে নিন। ব্যাস, রান্না শেষ। এবার বাফে সিস্টেমে পরিবেশন করুন। খাবার শেষে মুখ শুদ্ধি হিসেবে একটু শ্রীজাত দিতে পারে। দেখবে ছাত্ররা কত খুশি হবে এবং সবাই চাকরি পাবে। রান্না কেমন লাগলো নিচের ঠিকানায় লিখে জানাতে ভুলবেন না কিন্তু। আবার দেখা হবে, আমি আবার আসবো এরকম দারুণ একটা রেসিপি নিয়ে। ততদিন সবাই ভালো থাকবেন। আবার দেখা হবে। বাই। হচ্ছেটা কি বলি? হচ্ছেটা কি? কে আপনি? ও, আমাকেই চিনতে পারছেন। খুব তো আমাদের আশ্রমে গিয়ে মাতব্বরি করা হচ্ছিল। এখন নিজেরা কি শিক্ষা ছড়াচ্ছে জানো? মহামণি গৌতম, প্রভু আপনি এখানে কি করে এলেন? আমি স্বয়ং। ওই তুমি যেভাবে অতীত দেখতে গিয়েছিলে, আমি সেভাবেই ভবিষ্যৎ দেখতে এলাম। अरे दीवानो मुझे पहचानो, पास से आया मैं गौतम। So, how are you, bro? এই কি আপনি হিন্দি গান গাইছেন, তারপর আবার ইংলিশও বলছেন? জসমিন দেশে জনাজ। আর ইংরেজি নয় বাংলাজি, নতুন ভাষা। এসব ভাষা না বললে আজকাল কেউ পাত্তাই দিচ্ছে না। তো কেমন দেখছেন প্রভু? কিছুই বদলায়নি। আমাদের যুগে ব্রহ্মচারীরা
শিবের উপাসনা করত আর বেদ কণ্ঠস্থ করত। তোমরা ওই ইংরেজদের লেখা মোটা মোটা বই মুখস্থ করছো আর সাকসেসের সাধনা করছো। এই সাকসেসও নিরাকার। কেন আমরা এডুকেশনকে কত বিস্তৃত করেছি, করেছো পাড়ায় পাড়ায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খুলেছি, করেছো কোটি কোটি ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করেছি। করেছো, আচ্ছা তাই তো দেখছি। তা বাবা তুমি কি ইঞ্জিনিয়ার? সিভিল। ও তুমি? মেকানিক্যাল। ও আর তুমি? কম্পিউটার। ওই বাবা। তা তোমরা বড় হয়ে কি হবে? তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? আমরা ফিলোসফি পড়িনি, তাই আমাদের জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই, আমাদের লক্ষ্য তাই স্থির নেই। ফিলোসফি পড়েনি বলে জীবনে উদ্দেশ্য লক্ষ্য কিছুই নেই। বাহ, কি শিক্ষা ছড়াচ্ছ নিজেই জানো। দেখেছেন আমরা এডুকেশনকে কত স্পেশালাইজ করেছি। পরীক্ষা হলে গান ডাকা চলবে না, চলবে না, চলবে না। বই দেখে লিখতে দিতে হবে, দিতে হবে, দিতে হবে। হো কলরব। ঠিকই, তোমরা শিক্ষাশ্রমে এরকম ভাবে উচ্চস্বরে মানে চেঁচাচ্ছ কেন? অত শত জানি না, সবাই চেঁচাচ্ছে তাই আমরাও চেঁচাচ্ছি। আজাদি চাই, আজাদি। আজাদি কাদের থেকে? দেশ তো স্বাধীন, তারপর আবার আজাদি কেন? ওসব আপনারা বুঝবেন না। আমাদের গলা বন্ধ করা যাবে না, যাবে না। মানছি না, মানব না। একটু একটু আগুন দেবেন বাবা গো। আপনারা কি নিয়ে ফুর্তি করছেন গো? ফুর্তি? ইডিয়েট! আমরা এখানে সিরিয়াস লেখাপড়া নিয়ে আলোচনা করছি আর তুমি বলছো ফুর্তি? তুমি জানো ইনি কে? মহামণি গৌতম। পেন নাম দেবেন ভগবান, পেন নাম দেবেন। দীর্ঘজীবী হও। আপনার সাথে এখানে সব জ্ঞানী লোকেরা আছেন, আমরা একটা ধাঁধার উত্তর যদি দেন, সে কত ছোটবেলা থেকে কতজনকে শুধানা, কেউ দিতে পারলে না গো। না না, ওসব ধাঁধা ফাঁদা হবে না। আমরা অতীত বর্তমানের সব প্রতিনিধিরা রয়েছি, আর ও বেচারা একটা সামান্য ধাঁধার উত্তর পাবে না। বলো বাবা, বলো কি তোমার প্রশ্ন? যুক্তিটা হলো কি এই যে বেটা চাষা, হ্যাঁ, ওই যে রোদে হেজে জলে ভিজে ওই মাটির বুক থেকে অন্ন তুলে আনে, হ্যাঁ, সে বেটা না খেতে পেয়ে মরে গেল। ধরেন গিয়া যে কিনা তাঁতি, হ্যাঁ, এই যার পাঁচিগুলো মানুষের অঙ্গে অঙ্গে কাপড় তুলে দেওয়া, তো তার ছেলে মেয়ে নেন তো কেন? এই যে আমি এই যে আমার কাজ হলো মানুষের মাথার উপর সাদ তুলে দেওয়া, তো কি আমার মাথার উপর একটা সাদ ছুটলো নি গো? হ্যাঁ, নিন প্রভু, উত্তর দিন। হ্যাঁ, আমি আসলে কি হয়েছে জানো, এই যে বেদ এ তো সংস্কৃতে লেখা, এসব তুচ্ছ ব্যাপারে বেদে কোনো উল্লেখই নেই। এই ব্রাদার, এসব তোমাদের ব্যাপার, তুমি এর উত্তর দাও। আমি? ইয়েস, দেখো আমার এই স্পেস সায়েন্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এইসব নিয়ে ব্যস্ত আছি। আর তাছাড়া এটা তো আউট অফ সিলেবাস, মানে এইসব সিলেবাসেই নেই। সিলেবাসেই নেই, শুনেছো তো বাবু? সিলেবাসে যাও বাবু, ঘর যাও, ঘর যাও। এ জীবন পদ্মপত্রে জল, এসব সিলেবাসেই নেই। এসব সিলেবাসে নেই, সিলেবাসে নেই, এসব সিলেবাসে নেই, সিলেবাসে নেই। কৃষক কেন ভুখা মরে, সিলেবাসে নেই।
চাষির ছেলে ন্যাংট গেল সিলেবাসে নেই। টুকরো টুকরো মানুষ মোরা, টুকরো কথার কারবারি, টুকরো জীবন চিনি মোরা, টুকরো টুকরো ঘর করি। টুকরো টুকরো মানুষ মোরা, টুকরো কথার কারবারি, টুকরো জীবন চিনি মোরা, টুকরো টুকরো বই পড়ি। শিক্ষা তো নয় তাদের তরে যারা ক্ষুধার জ্বালায় মরে, কিন্তু ছিলেন একটি কবি যার পুজো তো সবার হবে। সেই কবি কি বলেছিলেন সব মানুষকে দেবে? সেই কথাকে বলতে যে চাই, পড়ে বলতে যে চাই দেখি। ওই যে দাঁড়ায় নতশির মুখ সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী। স্কন্ধে যত যাবে ভার বহি চলে মন্দ গতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তারপরে দিয়ে যায় সন্তানের বংশ বংশ ধরি। নাহি ভৎসে অদৃষ্টের, নাহি নিন্দে দেবতারে শরী, মানবের নাহি দায় দোষ, নাহি জানে অভিমান। শুধু দুটি অঙ্গকুটি কোন মতে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ রেখে যায় বাঁচাইয়া। সে অঙ্গ যখন কেহ কারে, সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ভান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে। নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আসে, দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে মরে সে নীরবে। এই সব মূঢ় ম্লান মুখ মুখে দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত ভগ্ন বুকে ধনিরা তুলিতে হবে আশা। ডাকিয়া বলিতে হবে মুহূর্ত তুলিয়া সে একত্র জড়াও দেখি সবে। যার ভয় ভীত সে অন্যায় বিরুদ্ধ আছে, যখনই দাঁড়াইলে তুমি তখনই সে পলাইবে ধে, যখনই জাগিবে তুমি তখনই সে কত কুকুরের মতো সংকটে সন্ত্রাসে যাবে মিশে। দেবতা বিমুখ দ্বারে কেহ নাহি সহায় তাহার, মুখে করে আস্ফালন জানে সে ঘৃণতা আপনার মনে মনে। কবি তবে উঠে এসো, যদি থাকে প্রাণ তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই করো আজি দান। বড় দুঃখ বড় ব্যথা সম্মুখেতে কষ্টের সংসার, বড়ই দরিদ্র শূন্য বড় ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার। অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু, চাই ফল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।
বন্দে